Yeah, you can start, sir. You see, as far as Bombay is concerned, अपने को रास्ते कई हैं. First, of course, is promoting boxing as a sport. With that, number one, of course, is how do we start at a young age to get boxers interested or to get youngsters interested in a sport? One is exposure to the sport by way of having tournaments in many places, having gyms or having places where boxers can train, television exposure, number of boxing, the kind of boxing bouts on the national level, state level, international level being shown to everybody. And the biggest, if I may use the word, the biggest market, being a marketing man, I always call it a market, is schools. And schools where the students come from environments where they have to be, I wouldn't say physically strong, but I would say where they are already fighting a battle. So they are already in a battle. So they want to energize, they want to get into things which gives them an opportunity to burn the extra calories which they have. And for that, boxing is an ideal sport, because I mean, when I was young, when I used to go around, people would, you know, उनसे उसके साथ लफड़ा मत करना, वो बॉक्सर है. This would sort of motivate me to थोड़ा और जरा ट्रेनिंग करो और अच्छा बॉक्सर बनो. In school, in college, people look up to you कि ये sportsman है. I mean, I don't know what the situation or the systems are right now in place, but as a sportsman in college, we used to get exemptions from subjects. We used to get exemptions from exams. We used to get exemptions or additional marks for certain subjects. You always found a house captain or a prefect or a head boy who was both a good student and a good sportsman. So this is where at the school levels, boxing could be promoted to a very large extent. And again, as I said, municipal schools in area where again, there are difficult environments in terms of living, in terms of availabilities of facilities. Today, to be a cricketer, you got to have your own pads, you got to have your own bat, you got to have your own shin pads, you got to have this, you got to have that. Boxing just requires nothing but a mental mind. And when you go to a tournament, you get all the facilities. This, I would say, is a direction in which one can look at and train your PT masters to promote boxing. Ask your schools to have their own school boxing. This is the way one can, a starting point can be to involve sports in Bombay itself. Darcy sir, this is a one. I feel
If we can bring boxing to every school in Mumbai, I think we can have a wave of boxers and boxing lovers. And right now, when they are having online classes, lectures, is it a good idea? Please correct me if I'm wrong. We could make a small committee, we could formulate a small committee, have a couple of boxing coaches and trainers, and implement a class of, let's say, 25 or 30 minutes to different schools and have a joint PT class based on boxing fitness, just to introduce the game to all the schools under the banner of fitness and self-defense. Can this be a good idea? Narsi sir, please. Excellent thought process, because again, as I said, uh, the you got to be digitally strong now, because that is the best way to get to a larger, if I may say, a larger population of the city. So even a small video, even a small, as you said, a pattern which is there of how do we start? Just to you, simple left, right, little bit of footwork, little bit of skipping, little bit of running. You bring interest among the people, because some may be physically strong, but not, their legs may not move the same speed at which their body would like to move. There are some whose hands are much faster and much quicker. There are some whose body is not as strong, but the mind is very strong. So this is where you expand your, and I can give you a very good example. I mean, the one thing which I missed out, maybe I should have mentioned it, was I think many of you have seen the trailer of Tufan. Now, a movie like Tufan can generate umpteen boxing followers who will start looking at Farhan and saying, okay, this is the way to do it. Okay, look at my body, look at my biceps, look at my this, and let me develop this. Let me get to it. Boxing got a great start when Rocky came as a movie. I hope Tufan will create the same environment, not only in Bombay, but in the whole of the country. So you need exposure. You need somebody to look up to, an icon. If you get, I mean, if I take a person who's known like Vijender, and he comes and gives it a 15-minute show, or Mary Kom who comes and shows how boxing is done, people will follow and people will watch tremendously. Very good suggestion. Sir, Mr. Ramnath Kewad wants to say something regarding this idea. I'll pass it over to Mr. Kewad. Please go ahead with your thought. Ramnath ji. Mr. Ramnath Kewad was also seen in the recent promo of Tufan. And again, KD sir was also seen. So a lot of our boxers and coaches are a part of this movie. And Narsi sir, which school had you been to? Asking me? Yes, sir. I started my schooling in Don Bosco, Matunga. And I did my Cambridge from Barnes Devlali, Barnes School Devlali. Oh, Barnes also has a great history of boxing, sir. Anglo-Indian school with a lot of boxing. And then St. Xavier's College. Wonderful. I was in Bharda, another Pasi school from CST. But we did not have boxing back then. There was cricket. Bharda was cricket. Ji sir, ji sir. We have 12 Indian captains coming from Bharda. I know. Wonderful. So, sir, may I say something here? May I say something here? Jay sir, please. Yeah, we are. Good morning, everybody. This is Umba Samit. Am I right? So, anything on the agenda? Have you started? Sir, it's an open forum. So when you announce any open forum,
Did anybody send you any their observations there? Because we just came out of one very long session. Okay. So what happens most of the time is we get involved in a lot of discussion, but we miss out on planning. We miss out on the points that we need to write it down and pursue or aim and get it executed within the time frame. Unless until we do that, all these seminars will eventually lead to kind of talk seminar where nothing is achieved. So what we should do now is we should handle it in a very professional, businessman-like situation, manner, point-wise. We spoke last time at length what is UMBA is all about, why UMBA is there. Quickly, UMBA is there to have all these three associations of Maharashtra, Mumbai together all the time, close to each other, heart to heart. UMBA Young Leaders is a wonderful opportunity where and a platform where young leadership has, kind of come together. Now we have to see what is that we don't have, what is lacking, what we need to do, how, all that. So if it's 12:44, we were to start at 12:30. So we already lost 14 minutes. So what time are we going to end this open forum? And who is going to speak and what are the issues? Otherwise, we can just go on talking and nothing is achieved. Thank you. Samrat. Jay sir, there is this wonderful proposal proposed by Narsi sir that is taking boxing to all the schools in Mumbai. So we just had a short discussion on this, and we would want to formulate a small committee and involve a few coaches. They can be a part of the PT session to the schools and have boxing fitness come self-defense. A short half an hour seminar or exercise routine that could be done with several schools. So we can create a little introduction and awareness amongst the schools in Mumbai and around Mumbai. Accordingly, when we receive a lot of interest from the students, we can take it ahead and bring them under a common shadow of boxing. This is a good idea that Narsi sir has just enlightened us with. So I have noted that part. Bhanji bhai, aap bhi use note kijiyega. We'll have to work on this idea and come back with a good foolproof plan. And the other members to this session, आप सभी के पास काफी सारे आइडियाज होंगे. क्विकली उसे सबके सामने लाते हैं और डिस्कस करते. प्लीज डोंट फील शाय, come up, let's go ahead. Any other idea that has come up to any of the members from this session? Nazil. Nazil, you are on. Hello. Hello. Yeah, Nazil, we can hear. All right. Yeah, I want to know one more thing है sir. बात ये है कि अभी हम जो बॉक्सिंग का डेवलपमेंट कर रहे हैं, that's a good issue. But what about the financial? जो कोचेस का रेवेन्यू बढ़ा सके, उसके बारे में are you going to think on it or we are going to discuss on this? क्या उसका अलग ये फोरम होगा उसको? Samrat. Samrat.
नाजिल भाई, आपके पास कोई थॉट प्रोसेस है? जैसे लास्ट सेशन में आपने कहा था कोचेस के लिए क्या करना है या किन्हें अप्रोच, आपके पास कुछ आइडिया हो जो आप सबके साथ शेयर कर पाए, तो हम उसे थोड़ा और पॉलिश करेंगे मिलके। कुछ आइडिया नाजिल भाई? समर भाई, एक्चुअली क्या हो रहा है कि देर आर वेरी एक रूमर है कि अगर एक कोच कुछ कमा रहा है पैसा, फॉर एग्जांपल अगर कोई सडन कोच कमा रहा है, तो देर आर नेगेटिव मार्केटिंग हो रहा है कि भाई ये इतना ज्यादा क्यों कमा रहे हैं। इवन द ग्रुप में भी हो गया था कि कोच ज्यादा कमा रहा है। और माय क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग इफ अ कोच इज अर्निंग अ गुड हैंडसम मनी। तो ये जो बात हो रहा है मतलब एक मानसिक क्या बोलते हैं ना, जो खच्चीकरण जो बोलते हैं उस टाइप का हो रहा है। फॉर व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ अ कोच इज द बेसिक, कोच का बहुत बड़ा मेहनत होता है कि ही शुड अर्न एंड ही शुड गेट अ गुड रेवेन्यू हैंडसम अमाउंट। तो उसके बारे में हम कैसा डेवलपमेंट करें। देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाइंट, फॉर एग्जांपल पर्सनल ट्रेनिंग है कोई फिटनेस के लिए करता है, कोई सपोज किसी को कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ओपन फोरम इन मुंबई एंड ऑल। तो डिमांड बहुत है। तो ऐसे जो है हमारे पास जो कोचेस है ताकि उनको रेवेन्यू भी मिले एंड दे कैन गेन द गुड हैंडसम, ये बताना मेरे। तो उसके बारे में व्हाट काइंड ऑफ हम हेल्प कर सके, ये बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसे है। नाजिल भाई, आप ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि कोचेस ने एक यूनियन जैसा फॉर्मुलेट होना चाहिए और कुछ बेसिक फी स्ट्रक्चर रखनी चाहिए या बेसिक क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहे हैं आप? सम्राट भाई, अगर वो यूनियन बनाएंगे तो फॉर एग्जांपल यूनियन विल स्टिक टू अमाउंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2,000 रुपए ले रहा हूँ तो आप सब कोच ने 2,000 रुपए लेना है क्या? यू कैन ऑल्सो अर्न 5,000 और 10,000। फिर वो बोलेंगे यार वो 10,000 रुपए ले रहा है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है। एंड प्रोजेक्ट ऑल्सो कम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे को अच्छा स्कूल मिल रहा है बॉम्बे में, बॉम्बे स्कॉटिश मिल गया, इकोन मोंडा मिल गया, जो एकदम एक्सपेंसिव स्कूल है, उसका पर आवर का जो फीस है मतलब दे पे फॉर कोचेस 4 to 5,000। अभी वहां पे कुछ जा रहा है तो वहां पे आगे फिर दे विल जस्ट न्यूसेंस कि नेगेटिव मार्केटिंग होता है। अरे यार वो इतना कमा रहा है तो मालूम है, फिर नेगेटिव मार्केटिंग करते। फिर देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स इंटरनल हैव बीन गोइंग थ्रू। तो ये बहुत मैंने फेस किया, मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ है। तो ये इसको अवॉइड कैसा करे? तो दैट्स ऑफ सेफ्टी ऑफ कोचेस अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो इज मेन इम्पोर्टेंट। So नाजिल भाई, एनी आइडिया दैट यू हैव कम अप विद? प्रॉब्लम तो Yeah, आपने what सही I'm में saying, ये काफी हो रहा है, क्या कर सकते हैं इस पे? यूनियन अभी जो बना रहे इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कोचेस के बारे में? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोच अगर उसको मिल रहा है ज्यादा तो उसको नहीं लेना है क्या? ही कैन गो अहेड बियॉन्ड इज वॉट एवर ही वांट। तो अभी हम जो बता रहे तो ऐसा होगा कि सर कोच अभी हर कोच ने 5,000 ही लेना है, अगर उसको वहां पे 15 मिल रहा है तो वाई ही कांट गो? मेरा एक बता रहा हूँ, क्या उसको 5,000 में करना पड़ेगा? So you were asking for a code of conduct for the coaches. Am I right, नाजिल भाई? एग्जैक्टली मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होगा या फिर इसे ओपन फॉर कोचेस। रेवेन्यू के बारे में बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके, सो ये पॉइंट नोट करते हैं और आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अगर इस पे कुछ स्टडी कर पाएंगे तो एक प्रपोजल बनाइएगा ताकि वो अच्छी तरह से, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के सेशन में इस पे कोई प्रपोजल आ सकता तो बहुत इजी हो जाता सभी के लिए ये समझना। Sure, I'll make that next time. I'll look at it present. Work on this. Sure, thank you. सर, आई वुड लाइक टू से ऑन दिस बिहाफ, लाइक जो नाजिल सर का क्वेश्चन है ना सर, कि उम्बा का काम है तीनों एसोसिएशन को साथ में लेके, जहां तक मेरी समझ है, और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बॉक्सर्स को ताकि वो ग्रो हो सके। बराबर है। रही बात जो नाजिल सर का क्वेश्चन है, जहां तक मेरा समझना है उनको उनके एसोसिएशन से वो कोऑर्डिनेट करना रहेगा। जहां तक मान रहे हैं हर एक एसोसिएशन का अपना अपना इंडिविजुअल रोल होगा सर। जहां पे जैसे अगर मुंबई सिटी है तो वो बीएमसी बच्चों के लिए करती है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट है जो अपने एरिया के लिए करती है, मुंबई सबब है जो अपने के एरिया के लिए करती है। तो सब लोग अपने अपने एरिया में अपना अपना काम करने दीजिए, ठीक है। इनका जो कोलैबोरेशन होके जो ग्रोथ ऑफ द बॉक्सिंग है वो उम्बा का काम करेगा। जैसे तीनों एसोसिएशन को मिला के अगर कोई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, वहां पे हमें बॉक्सिंग कैसे प्रमोट करना है, मुंबई को कैसे हमें आगे लेके जाना है, तो वो मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस उम्बा का होगा। बट जैसे आप रेम्यूनरेशन की बात की नाजिल सर ने, सर हर एक का अपना अपना एक व्यू रहता है। अभी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कृष्णा सर आज बहुत अच्छे कोच है, आईबार 2 स्टार कोच है, और अगर मान लीजिए अगर मैं कोचिंग करने जाऊं तो मैं उनके कोचिंग का पैसा मैं चार्ज नहीं कर सकता सर। वो उनका स्टैंडर्ड अलग है, वो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, और वो उनके डिस्ट्रिक्ट से लेने दीजिए ना सर। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जहां तक मेरे को नहीं लगता है किसी को रोकता रहेगा कि तुम भाई 1,000 रुपया चार्ज करो या 5,000 चार्ज करो। आप आपके हिसाब से आपका खुद का मार्केटिंग करते हैं और आप खुद आपका चार्जेस करते हैं, तो उसमें आपको एसोसिएशन तो कोई नहीं रोकता है। तो लेट दैट पार्ट बी टेकन बाय देयर एसोसिएशन सर।
आई थिंक सो उम्बा का हमारा काम है सिर्फ हमें प्रमोट करना है बॉक्सिंग को, और हमारे जितने भी मुंबई के बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि वो आगे हमें फ्यूचर नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर बना सके। मेरे ख्याल से ये विजन रहेगा। और दूसरी बात सर, मेरे ख्याल से उम्बा को, हाँ हमें नया तो लेके आना है, बट हम पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग बॉक्सर्स है जो हमें इन एंड अराउंड मुंबई सिटी में है, डिस्ट्रिक्ट में है या सबब में, उनके लिए पहले चालू करना चाहिए, ताकि उनका देखे देखिए उसी को फ्रेम में रख के आगे और भी प्रमोट करें। लेट द एसोसिएशंस, रेस्पेक्टिव एसोसिएशन promote the boxing in their respective area, and collaborating that, it will help Umba to grow in future. थैंक यू रामनाथ सर। आपका सजेशन अच्छा था। जय कौली सर, आप यू कैन स्पीक। I sincerely appreciate Ramnath's exact portraying what is to be done. अभी जैसे नाजिल ने कुछ इश्यूज, सी एवरी इशू इज अ जेन्युइन इशू। अगर इशू नहीं है तो कोई बोलेगा नहीं यहाँ पर। ओनली प्रॉब्लम इज कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सा इशू उठाना है। दिस इज उम्बा मीटिंग एंड माय रिक्वेस्ट टू यंग लीडर्स हियर, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम लाइक मनी। ओके, वी हैव हैड इनफ seminars and enough talk shows where we have discussed goody things about us. Now as the time has come for you people to use it very professionally, use it to the purpose. I appreciate what Kevat said just now, Ramnath said just now, कि उम्बा का काम क्या है एक बार वो लिखे हम। गुड आइडियाज ओपन फोरम में लाना है, ओपन फोरम जरूर है, बट यू हैड 1 वीक इन बिटवीन। एक वीक में अगर गुड आइडियाज somebody should have written and sent it to us. Free expression, agreed, I agree, but we have had enough time last time discussing about what is Umba and Umba young leaders. आज यहाँ पर रवि काले भी इधर है, जीतू तावड़े है, and KD is also there. I'm very happy. Last time we missed out in a lot of new faces, experienced guys. We had 36 last time, and we have today 16 participants. Open forum में 36 के जगह 136 होना था. What does it mean? What does it show? Are we serving any purpose? And for that, अगर हम कोई इतना टफ बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो अच्छी काम नहीं कर पाएंगे। 3 साल के बाद 100 साल का एक ओकेजन आने वाला है, एक 100 साल का शतकोत्सव महोत्सव आने वाला है। We are going to celebrate 100 years of boxing in Mumbai. This cannot be celebrated by say Chandrapur or Nagpur or Pune, because उनकी बॉक्सिंग ही बहुत बाद में चालू हुई। मुंबई में चालू हुई, मुंबई यूनिवर्सिटी की टूर्नामेंट 1925 में चालू हुई। I had a meeting with Mr. Kendre day before yesterday. I invited him to the office. He came to the office and he spent about a couple of hours with me discussing various possibilities. So we need to have a specific program on our table, specific plan on our table with timelines, who will do it, how we do it. Promotion is everyday issue. Promotion is ongoing issue. अभी नजील का इशू है, क्विकली उसको आंसर देता हूं। कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, निगेटिव पब्लिसिटी, उसके लिए भी कोई कुछ कर नहीं सकता। अमिताभ बड़ा होने के लिए कोई रुका नहीं पाया, शाहरुख बड़ा होने के लिए कोई रुका नहीं पाया। उनके बारे में बुरे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। जिसको बड़ा होना है वो बड़ा हो जाए। अभी केडी ने अपना किला बड़ा बनाया है, अपना काम बनाया, इतने साल की उसकी मेहनत है केडी की। राजन की है, कितने लोगों का, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लूंगा इधर। कहीं कहीं स्पोर्ट क्लब्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ। उनको उनके बारे में भी बुरा बोलता जाता रहेगा, वो थोड़ी उनके लिए रुकेंगे। जिसको काम करना है, जिसको, अभी यहाँ पर भांजी महिदा है, ही इज नॉट आईबा 2 स्टार। Sir, I am not even CCP.
He's not even CCCP, but But At I times- earn good money. he at times he charges more than these two names that I took, Rajan Jotadi and Krishna Das. Sir, this is my So, charges. and See, nobody can interfere. Nobody can. यूनियन का मतलब वो पुराना यूनियन, कामगार लोग का यूनियन रहता है, टैक्सी मैन यूनियन, ये थोड़ी है. यूनियन इज कमिंग टुगेदर यूनाइटेडली. व्हाट फॉर? हमारा काम क्या है? अच्छा, ये जो इश्यूज है, दीज आर नॉन इश्यूज अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपको, आपके पास क्वालिटी है और आपको कोई हायर करता है, किसी को क्या लेना देना है उससे? अभी जैसे तूफान हुआ, तूफान के लिए बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने पैसा लिया, बहुत लोगों ने फीस चार्ज करी, बहुत लोगों ने अपने प्रोफेशनल चार्जेस करी. किसी ने पैसा लिया, डोनेट किया, किसी ने पैसा लिया, अपने काम के लिए रखा. व्हाट इज रॉन्ग? We as an association, we wish everybody earns good money and provide some quality boxing service to the society. कोई किसी को फंसाता है तो हम बीच में आएंगे. फंसाता मतलब कोई कोच बोलता है कि मैं आइबा हूं और मैं आपको ओलंपिक खिलवाऊंगा और ये सर्टिफिकेट ला के दूंगा, वो और कुछ झूठा काम करता है. एंड इफ somebody comes to false, we can very well say no, it is not true. That is our job. Beyond that, we will not interfere. Nobody should interfere. कोई वकील 100 रुपया में काम करता है, कोई वकील 1 करोड़ में काम करता है. आई नो सम लॉयर अपीयरेंस के 5 लाख रुपए लेते हैं, 10 लाख रुपए लेते हैं अपीयरेंस. मैं आऊंगा और वो भी ऑन व्हाट डू यू से, ऑनलाइन केसेस होती है. रिसेंटली वी हैड अ केस इन BFI इलेक्शन दरमियान एक बहुत बड़े वकील ने 5 लाख रुपए लिए. सो जस्ट टू अपीयर. सो नोबडी कैन डिसाइड. आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो. सो नाउ वी Okay, sir. to stick to the point. We have much less time. We have to stick to the point and we have to be like professional. What is Umba? What is our job? What we are going to do? What is young leaders? What are they going to do? Umba का एक मीटिंग भी लगाना है, फॉर्मल मीटिंग लगाना है. I have already written कि आप दो लोग 2-3 नाम भेजो. We want to have a formal meeting. We want to document everything. We should not only talk and wither away. We should not be having only my stories and my stories and my stories. उससे कुछ होता नहीं है. अच्छा, we pick up couple of points. We feel nice, but feel nice का issue अभी should be over. We respect each other, but right now we should respect time and the time that we have on our hand, and stick to the agenda, please. Thank you. Okay. सर, हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया और वही क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को हर एक स्कूल्स में, जैसे मुंबई सिटी ने BMC स्कूल्स में स्टार्ट किया है, तो सम्राट एंड माई सेल्फ स्पीक कि अभी हम लोग हर एक स्कूल के लिए कुछ एक शॉर्ट बॉक्सिंग फिटनेस का बनाएंगे. सो आई मेक अ रो दिस थिंग कि छोटा छोटा हम लोग जो नॉन बॉक्सर्स बच्चे हैं उनके लिए ऐसे बनाएंगे कि आप 10 वीक्स में फिट हो एंड थोड़े उसको मूव सिखाएंगे, पैडवर्क, स्किपिंग एंड जो थोड़े एक्सरसाइज है वो सिखा के बॉक्सिंग अवेयरनेस इट्स कॉल्ड मार्केटिंग टू. और उसमें से अगर कोई बच्चे को अगर ज्यादा इंटरेस्ट है, दे कैन कम टू क्लब एंड दे प्ले. Okay. Samrat. I have not finished, I think. This meeting is follow-up meeting of our last Yes, Umba sir. session. Yes, In sir. that, we presented with the logo. Yes, Should sir. we pass the logo? We have given enough time for people. No one That replies, should sir. we, huh? So should one we replied. consider it passed? Because then कोई अगर कहीं बोलेगा नहीं कि भैया एक आदमी ने बनाया और सर के ऊपर डाल दिया. Now we have gone through a process. We had given enough notice to everybody, and if nobody has said, should we pass it formally? Because I think this also is getting recorded, this meeting. Yes, yes. So we can, if need be, we can send another reminder, 7 दिन का time.
और 7 दिन में This is अगर our कोई और logo. बोलता है कुछ उम्बा का नया लोगो या उसमें कुछ, so we can continue with the next is apart from logo we had decided हमारी directory, उस directory के बारे में कुछ किसी का input आया हुआ है? Let's do what is on the agenda first and then we will discuss every point. We will not leave any. अभी तो ये Zoom के कारण हर week को हम लोग बैठ सकते हैं, हर महीने को एक बार बैठ सकते हैं, and we can discuss what the topic you are discussing. Mr. Narsi suggested and Samrat and you have doing. Please go ahead. Whatever is needed for promotion of boxing, Umba or any association in Maharashtra will never be an hindrance. We are with you. Any innovative idea, please go ahead. Innovative idea may succeed or may fail. There is no problem. Try it out. We are there with you. Okay, that's all I have to say. Samrat. मांझी भाई, very precisely as noted by जय सर, अगर लास्ट जो हमारा शेड्यूल था उससे रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करते, जैसे लोगों की बात हुई, डायरेक्टर की बात हुई, और फिर we'll come to the open forum. So logo is really wonderful, map और वो सभी setup is really good. Personally मुझे तो I have a double thumbs up for the logo. किसी को अगर इसमें कुछ सजेशन या इशू है तो काइंडली राइट इट डाउन टू अस, और आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल डिजाइन, सो वी कुड गो अहेड एंड एक्सेप्ट दिस. This logo is designed by Raju Gohil, our former boxer. That is the beauty of it. The logo is designed. Contribution कई लोगों का है. मैंने भी, I have also contributed in a big way. Bhanji has said, some other people have also contributed. But it is purely Raju Goil's design. So it's a history, a boxer designing boxing logo. Wonderful. If it is okay, if it is okay by everybody. अगर किसी को कुछ कहना है, they can unmute themselves and they can speak. You can speak about negative, or you can pass suggestions, or you can say thumbs up or whatever. Kishan sir. I think it's a very good logo, because there's a boxing glove, there's the ring is there, the red and blue color, which are the colors which are associated with boxing, and more than that, your city of Mumbai is very well depicted in this. I think, personally speaking, I'm not much of an artist, but I think it looks very attractive. Okay, Jitendra Tawde sir. Can you on your video, sir, if possible? Thank you, sir. Okay. Can I buy at least next 2 days to give my feedback on Umba? Though it's good, just to add on. Okay, sir. Ravikant Kale, sir. Priya Darshana, ma'am. Ramnath Kewat, sir. हेलो Yes, सर, sir. अगर मान Can you on your video? Yes, sir. बोलो हेलो सर. सर, हम लोग एक एक को क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कोई सजेशन दे ही नहीं रहा है, इसलिए एक एक को पूछ रहा हूँ. सर, ये पार्लियामेंट में समझ लीजिए, वहां पे अगर कुछ सेशन जब भी चलता रहता है, एवरीवन से हु आर इन द प्रोग्राम, लाइक कोई फेवर में है तो हाथ उठाइए, अगर नहीं है तो हाथ नीचे रखिए, तो वही करिए. वो भी नहीं हो रहा है सर. तो आप पास कर लीजिए सर, क्योंकि कैसे अगर आप यहाँ पे 10 मिनट वेस्ट करेंगे सर, तो आगे 10 मिनट हमारा जाता है. अगर किसी को कुछ सजेशन देना रहेगा तो हाँ या ना में देने को, किसको रेक्टिफाई करना है, नहीं है तो पास करिए सर. अगर मान लीजिए किसी को ऑब्जेक्शन है
तो वो ना बोलेगा। अगर Okay, कोई sir. कुछ नहीं बोल रहा है तो मतलब वो सही होगी ना सर चीज। नहीं सर, ऐसे होता नहीं है जनरली। ठीक है, विल कंसीडर I दैट ओनली think, नाउ। I think what Ramnath says is right. Let us not waste time asking everybody. जिसको है वो हाथ उठाने का फैसिलिटी है, और किसी को किससे डरने का जरूरी नहीं है। ये किसी ने बनाया है तो उसको बुरा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइक मिस्टर जितेंद्र तावड़े जस्ट नाउ सेड कि गिव मी 2 days टाइम। So till the time there is no suggestion and recommendation or any modification is recommended, we consider we can change this. There is no, it's something, it's not something that एक बार बन गया तो अभी जिंदगी भर 100 साल यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। we can be flexible on that. So एक एक पॉइंट फिनिश करते जाओ. Let us use time very efficiently. So I think with this we give 2 days time. Mr. Taude, it was not expected that at last moment you will tell us that 2 दिन का और time दे दो, but that is okay. You need time. There could be some issues. कभी मेरे घर में हो सकते हैं, कभी आपके घर में हो सकते हैं. So there is no problem. We can wait for another 2 days, and we'll take this decision and we'll communicate to all the people. Yes, by Tuesday evening, I'll just give my positive, negative both. Please do, please do, please do. There is no जल्दबाजी कोई नहीं है. And Raju Goyal is a professional. उसको कोई बुरा नहीं लगेगा. उसने मेरे को पहले कुछ और डिजाइन दिया था, फिर मैंने उसको और कुछ दिखाया, और करके he has come, we have come to this. Very professional. किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा. Please open, not necessarily कि you have to agree to everything what is presented. If somebody has some different point of angle, he should be लेकिन उसको पूछते पूछते सबको टाइम मत निकालो. जिसको बोलना है वो आगे आवे, हाथ ऊपर करे. ओके, डन सर। What about directory? What about directory? Point number सर 2. डायरेक्टरी से ओनली मुंबई सबर्ब से थोड़े एडिंग्स है, बाकी कुछ नहीं है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट से नहीं है एंड मुंबई सिटी से भी नहीं है कुछ। So तकरीबन ठीक है. So should we publish it? Should we circulate it? वो यस सब सर, changes. यस सर। अभी एक फाइनल हम लोग देते हैं कि 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक जितने लोगों के रिटर्न रिकमेंडेशन आएंगे वो इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे हम लोग. एंड देन ऑन मे बी 15th of July we'll circulate the directory to press and everywhere all over Mumbai. Okay? Is Done, it sir. okay with everybody? If anybody has any other idea, please raise hand and tell us. Otherwise, we are going ahead. 10th. They can unmute themselves and then speak. Yeah. This is open forum. Yeah. Now, apart from this, last forum में कुछ points उठाए थे कोई लोगों ने, तो वो हमने बोले थे कि आज के एजेंडा में नहीं है, हम लोग ओपन फोरम में रखेंगे. So I Yes, think sir. रामनाथ ने ही कुछ पॉइंट उठाए थे. रामनाथ, do you have what was the issue that you wanted to raise? Hello. Yes. So my actually due to some office work, I'm not able to recollect it. Okay. Hello. But I would like to say something like, sir, जो कोचिंग का पार्ट है ना सर, जैसे अभी जैसे चल रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में था कि हम लोग स्कूल में जाएंगे, ठीक है, और ये जो जैसे डायरेक्टरी की बात है ना सर, तो लेट दैट एसोसिएशन टेक इट. जैसे उम्बा जो तीनों एसोसिएशन को लेके चल रहा है सर, तो यहाँ पे वो एसोसिएशन को आंसर करने दो ना कि मुझे डायरेक्टरी में चेंज करना है या नहीं करना है. तो लेट दैट हैव अ कॉल. अपार्ट फ्रॉम जो कोचिंग का एंगल है या स्कूल में जाना है, लेट दैट एसोसिएशन टेक इट ना टुवर्ड्स देम, दैट इंडिविजुअल एसोसिएशन टेक इट फॉरवर्ड. उम्बा हम लोग एक प्लान सेट करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हमें प्रमोशन करना है, then the association will follow with their registered coaches. Let them do their work. Yes, I agree. अभी क्या है, सगळ्या असोसिएशनचं एक कार्यक्षेत्र आहे. समजा मुंबई डिस्ट्रिक्टचं जे कार्यक्षेत्र कुलाब्यापासून चालू होतं, बँड्रा ते सायन असं या एरियामध्ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट आहे, आणि त्याच्या पुढे मुंबई उपनगर आहे, आणि मुंबई शहर हे कॉर्पोरेशन लिमिट मध्ये काम करतं.
तर समजा एखाद्याला काम करायचं असेल मुंबई डिस्ट्रिक्टमध्ये, तर त्याने मुंबई डिस्ट्रिक्टशी अप्रोच होऊन त्यांच्या थ्रू हे काम करावं. एखाद्याला काम करायचं असेल उपनगरमध्ये, तर त्यांनी उपनगरला अप्रोच होऊन त्यांच्याबरोबर काम करावं. आणि एखाद्याला कॉर्पोरेशन लेवलला काम करायचं असेल तर मुंबई शहरकडे त्यांना परंतु एखाद्याला वाटलं की नाही, एक उंबाच्या प्लॅटफॉर्मवर अख्ख्या मुंबईसाठी काहीतरी काम करूया आपण चांगलं, तर नथिंग रॉंग, रादर दॅन अप्रोचिंग उंबा डायरेक्टली, त्यांनी त्या रिस्पेक्टिव्ह जिल्ह्यामध्ये जिथे जे स्थित आहेत त्यांच्याशी बोलून उंबाकडे प्रपोजल घेऊन येऊ दे त्या त्या संघटनेला, 3 पैकी कुठची एक संघटना, आणि आपण एक्झिक्यूट करू. मला नाही वाटत कुठची संघटना निगेटिव्ह विचार करेल एखादं डेव्हलपमेंटचं चांगलं प्रोजेक्ट असेल. थँक्यू. Anything, any other thing on the open forum? सर आई थिंक आई शुड रिमाइंड केवट सर. केवट सर, हमने शायद कॉमन स्पायरिंग के बारे में डिस्कस किया था, तब आप कुछ पॉइंट्स लेके आए थे. So apart from, once we are done with the agenda of the last meeting, we could go ahead with the common platform to discuss about this. Bhanji bhai, last session se agenda se let's stick to the agenda. Any other point that we should discuss right now? इथे केडी आलेला आहे. आय विल रिक्वेस्ट केडी टू से अ फ्यू वर्ड्स. त्याला काही म्हणजे काही विषय, कारण ही इज अ सक्सेसफुल कोच हु हॅज एस्टॅब्लिश्ड अ व्हेरी गुड सेंटर. त्यांचे काही विचार असतील, आणि त्यांनी दोन्ही डिस्ट्रिक्ट मध्ये काम केलेलं आहे, सिटीमध्ये सुद्धा प्रचंड काम केलेलं आहे. सो इफ ही हॅज समथिंग टू से अबाउट उंबा और हे जे काही 2 विषय आले, माझा एक विचार आहे. हा, केडी प्लीज. So anyway, if somebody does not want to talk now, we can discuss it later. मला असं म्हणायचं आहे की नाझिलने जो विषय मांडलाय आणि तुम्ही जो डिस्कस करत होतात की बाबा एखादं एक चांगलं मॉडेल बनवायचं प्रमोशनचं. ऍज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई सिटी, आमच्याकडून तुम्हाला जी काय मदत लागेल प्लीज गो अहेड. इतर 2 संघटनांकडून तुम्हाला काय बोलायचं असेल तर प्लीज गो अहेड. आणि उंबाचं सुद्धा अजूनही आपलं तसं काही फॉर्मल बांधणी नाही झाली, पण आय एम अ काइंड ऑफ फाउंडर ऑफ उंबा. सो आय सजेस्ट दॅट वी विल प्रोव्हाइड ऑल पॉसिबल हेल्प अँड असिस्टन्स फॉर सच अ ब्युटिफुल role model that you want to establish. So go ahead, okay, work out something आणि आम्हाला प्रपोजल द्या, आणि आम्ही त्याला काय काय मदत आमच्याकडून तुम्हीच करायचंय, आम्ही तुम्हाला मदत करणार आहोत. यू वॉन्ट टू यूज अवर लोगोज, यू वॉन्ट टू यूज अवर, प्लीज गो अहेड. आमच्याकडून तरी तुम्हाला दिलेलं आहे. मुंबाचे प्रेसिडेंट इथे हजर आहेत. मुंबई डिस्ट्रिक्टचा रवी काळे इथे हजर आहे. So if they have something to say, they are free to say. व्यतिरिक्त जे नाझिलने विषय काढला, मी तुम्हाला सांगतो, मला आठवत नाही कधी, पण काहीतरी 2002 साली का कितीतरी साली मी रुईया कॉलेजमध्येच युनियनची एक मीटिंग लावली होती. कोचीसना एकत्र आणलं होतं. कृष्णादास हॅड हेल्प मी देन. रुईया कॉलेजच्या एका क्लासरूम मध्ये आम्ही बसलो आणि डिस्कस केलं. कॉमन मिनिमम काय लावायचं हा एकच विषय नव्हता त्याच्यात. माझा तर म्हणणंच आहे की कॉमन मिनिमम वगैरे पकडूच नका. ज्याला जे हे करायचं. माझं फ्री शिकवण्याच्या विरुद्ध आहे मी, कारण फ्री गोष्टीला किंमत नसते. म्हणजे ते पाणपोई सारखं असतं. रस्त्यावरच्या पाणपोई असतं ना, पाणी वाहून जात असतं कारण ते फ्री असतं. पण ते तुम्ही पाणी विकत दिलं तर बाटलीतून लोक नीट घेतात आणि ते पाणी फुकट जात नाही, बाटली कॅरी करतात. तर फ्रीच्या विरुद्ध आहे मी. फ्रीचा तो काळ गेला, आणि ज्याला 5,000 रुपये चार्ज करायचे, कोणाला 50,000 चार्ज करायचे, इट्स अप टू हिम. परंतु युनियन करून, कोचेसचं युनियनच्या बाबतीत आय एम पॉझिटिव्ह. कोचेसची युनियन असेल तर तुमच्यामधले हे जे वाद असतात, एकमेकांची निगेटिव्हिटी असते, हे सगळे त्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला डिस्कस करता येईल. उंबा इज नॉट दॅट प्लॅटफॉर्म.
आणि त्याच्यावर एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टँडिंग तुम्हाला आणता येईल आणि एकमेकांना रिस्पेक्ट करून, एकमेकांना सांभाळून, एकमेकांना प्रत्येक जण म्हणजे एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ, अशा कार्यक्रमाने तुम्ही पुढे जाऊ शकता. सो गो अहेड. असं युनियन जर तुम्हाला स्थापायची असेल तर प्लीज गो अहेड. वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट एनिथिंग लाईक दिस. लक्षात घ्या, मला किशन नरसी साहेबांकडून शिकलेलो आहे. नियम हे माणसांसाठी असतात, माणूस ही नियमांसाठी नसतात. ही वॉज माय प्रेसिडेंट अँड दिस इज व्हॉट आय लर्न फ्रॉम हिम. त्याला म्हणतो मी लार्ज हार्टेडनेस. नियम, कंट्रोल या माइंडसेटमुळे अनेक वेळेला प्रोग्रेस थांबलेला आहे, कटुता आलेली आहे. नियम पाहिजे, डिसिप्लिन पाहिजे. त्यांच्या सगळ्या कार्यक्रमात मी काय बघतो, त्यांचं आयुष्य डिसिप्लिनमुळे सक्सेसफुल आहे. मग डिसिप्लिन कुठच्या प्रकारचा? टाइम, पंक्च्युअलिटी, सगळं जेवण, स्वतःचं म्हणजे कमिटमेंट, शब्द दिलाय तो पूर्ण करणं, डिटर्मिनेशन. नियम लावा. समाजाने कसं चालायला पाहिजे, एकत्र येऊन काम कसं करायला पाहिजे, त्यासाठी नियम आणि नियम ते गाईडलाईन्स असायला पाहिजे. ते नियम त्या नियमांवर अडकून राहून लोकांना त्रास देणं, लोकांच्या मध्ये हिंड्रन्स बनणं, तर ते नियम कामाचे नाहीत, असं माझं मत आहे. बाकी वी लिव्ह इट टू ओपन फोरम. सम्राट. आज मी जेवढं have we successfully completed? No, please, Samrat, go ahead. No, sir, please, you can complete. मी फक्त reference देत होतो with the last agenda. Please continue, Jay sir. No, I appreciate wonderful work done by project head Bhanji Maida and project leader Samrat Ingle. Samrat Ingle, I am thoroughly impressed. मला त्याचा थोडासा एक वरिष्ठ म्हणून हक्क आहे कधी कधी त्याला टपली मारायचा. त्याच्यात टपली मारली असेल कधी तर, नाही तर what a wonderful young man we have in our family. Wonderful young leader that we are in family. I am sure Mr. Narsi is nodding here. He must be feeling so proud to have people like you, Bhanji, taking over. रविकांत काळे, कृष्णा दास, हे सगळे आता, प्रियदर्शना पडवळ, हे सगळे, जितू तावडे, हे सगळे आम्ही लोक आता थोडेसे पोक्तकडे, आणि तुम्ही यू आर द नेक्स्ट जनरेशन. सो वी आर व्हेरी हॅपी. केवत, नाझील सारखे बोलणारी लोक पुढे येत आहेत. व्हेरी नाईस. वी नीड मोर अँड मोर सच पीपल. मला असं म्हणायचंय की उंबाचं नेक्स्ट इयरचा पण प्लॅन फायनल झालाय. नेक्स्ट इयरचा प्रोजेक्टेड सम्राट झालाय, त्याचं अभिनंदन करतो मी. आणि ही हॅज ऑलरेडी चोजन सर्वेश एज प्रोजेक्ट लीडर. सो बेटन इज गोइंग टू गेट पास्ट, आणि ते दरवर्षी असं चेंज होत राहणार. अँड दिस इज समथिंग वंडरफुल एक्सपिरियन्स विच इज एक्सपेरिमेंट विच इज डुईंग वेल. तर उंबाची प्रोग्रेस होत राहील. आणि जेवढा आज मी आता बोलतोय, हळूहळू माझं बोलणं कमी होईल, तुमचं बोलणं वाढेल. हळूहळू कशाला, पुढच्या मीटिंग पासून. आय वुड लाईक टू बी लाईक मिस्टर नरसी, एन्जॉईंग द शो. आणि तुम्ही सुद्धा तोच पाथ हे करा. इन्व्हॉल्व लॉट ऑफ पीपल, मेक इट लार्ज, मेक इट बिग. मुंबा वाढवूया, सगळ्या संघटना वाढवूया. मुंबई डिस्ट्रिक्ट वाढली पाहिजे, मुंबई सिटी वाढली पाहिजे, मुंबा वाढली पाहिजे. महाराष्ट्र, इंडिया वाढेलच, परंतु आपण आपलं बघितलं पाहिजे, आपण आपलं वाढण्याचं काम केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी हा पुंबा एक अजून एक ऍडिशनल प्लॅटफॉर्म आहे टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टँडिंग, गोंधळ. आणि वी कॅन डू टुगेदर, लिव्हिंग टुगेदर, ग्रोईंग टुगेदर, थ्रायव्हिंग अँड सर्व्हायव्हिंग टुगेदर. सो विश यू ऑल द बेस्ट. माझ्याकडून झालं. थँक्यू व्हेरी मच फॉर ऑल युअर कोऑपरेशन. वंडरफुल जॉब यंग लीडर्स. तुमचा आता उंबा यंग लीडर्सचा पण ग्रुप चांगला आहे. तुम्ही डेव्हलप करा, नवनवीन काहीतरी जबाबदाऱ्या उचला. दॅट्स ऑल. थँक्यू. सर, नाजिल ने जैसे बोला, तो नाजिल जो बात कर रहा है जो फीस का या तो जो भी है, वो पर्सनल ट्रेनिंग का बात कर रहा है या ग्रुप ट्रेनिंग का? क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हमारे कैपेसिटी या तो हमारा जो बाहर जो लेवल है उसके हिसाब से हम चार्ज कर सकते हैं.
बट अगर समझ लो कि कोई ग्रुप सेशन कर रहे हैं और पूरे मुंबई में ग्रुप सेशन का एक ही अगर फीस हो, मेरे हिसाब से नाजिल का वो कहना है कि हर एक पूरे मुंबई में समझ लो कि अगर वीटी में है या तो दहिसर में है या फिर दादर में है, सब पूरे ग्रुप सेशन का अगर एक ही फीस हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी स्टूडेंट, नया स्टूडेंट है, वो आके या अगर सीएसटी में वीटी में जाता है तो भी वही फीस होना चाहिए, एंड दादर में आता है तो भी वही फीस होना चाहिए सर, ऐसा मेरा कहना है। रवि काले सर। Yeah. So, with your permission, I need to add something in this. मराठी बोलू बेटर राहील सर? बोल ना मराठीमध्ये बोल, तुला जे एनी लँग्वेज इज नो बॅरियर. English, because Hindi. Banji is there, Nazil is there. Nazila मराठी समजतं चांगलं, Banjila पण समजतं. No doubt. Okay. The point is what? The discussion already done with the fee structure and everything. Now, one is the basic thing. Jay sir already given example of lawyers, doctors. They are the professionals. What they earn as per their merit and as per their surroundings. One doctor can charge same patient 100 rupees, to the other patient maybe 2000. Depends on his moral and his capacity to charge and what is his skill he need to deliver. त्याचा कॉन्सेप्ट काय, त्याच्यावरती तो फी चार्ज करतो. आता त्याच्या व्यतिरिक्त बाहेर लोक काय बोलतात ते तर बोलत राहणार आहे, जैसा बोलले जसं की त्याच्यात काय तुम्ही करू शकत नाही. सो लेट्स अवॉइड दिस सब्जेक्ट. दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑन दिस फोरम एक्चुअली. ये छोड़ दो आप कि कौन कितना फी चार्ज करेगा. नाउ द सजेशन व्हाट भांजी गिवन जस्ट नाउ कि वीटी में जितना चार्ज करेगा उतना दादर में होगा. सेम थिंग धारावी में नहीं होगा, सेम थिंग दहिसर में नहीं होगा, सेम थिंग मुंब्रा में नहीं होगा, आउटसाइड. तो हम लोग फीस का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर सकते. देयर इज नो कंट्री नो करेंसी. बॉक्सिंग कोचिंग नो कंट्री नो करेंसी. नहीं तो करेंसी का क्वालिटी होता है, बस इधर 1 रुपए का वैल्यू जितना है उतना ही नेपाल दिल्ली में भी है, उतना ही पंजाब में भी है. वैसे यहाँ पे नहीं होगा. तो हर एक का क्वालिटी और डिलीवरी अलग होगा, तो अपने अपने हिसाब से चार्ज करेगा. हाँ, डेफिनेटली द रॉन्ग थिंग शुड नॉट बी गो अहेड कि मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, इतना फीस दे तो मैं इधर खिलाऊंगा. दिस इज रॉन्ग डूइंग. उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे. बाकी फीस का स्ट्रक्चर का वो सब बात करने का भी कुछ पॉइंट नहीं. आई थिंक सो सर. थैंक यू. थैंक यू सर. सर, हम लोग जो बात कर रहे थे कि जैसे बीएमसी स्कूल में मुंबई सिटी ने स्टार्ट किया, वैसे उम्बा के अंडर हम लोग अगर हर एक स्कूल में स्टार्ट करें, क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है और पीई सेशन बहुत लोगों को मिल रहा है पीई सेशन, तो हम लोग पीई सेशंस में बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस करें. एंड मैंने एक रफ बनाया है कि 10 वीक्स चैलेंज, या तो 10 वीक्स में एक बॉक्सर है वो एटलीस्ट पैड वर्क या तो स्पारिंग के काबिल हो सकता है. तो एनीवन हैव एनी सजेशंस? हेलो सर, लेट उम्बा स्टिक टू उम्बा. ये जो आप जो स्कूल प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना सर, लेट दैट एसोसिएशन, दैट लोकल एसोसिएशन टेक दैट कॉल ऑन देम. उम्बा कैन प्रोवाइड द नॉलेज टू दैट एसोसिएशन कि हाँ हम ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रमोशन करेंगे, तो लेट देम प्रमोट इट. क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि जैसे जय सर ने बोला, यहाँ वाले को वहां पे जाने के पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो एसोसिएशन को अपना कॉल लेने दो. उम्बा को गाइड करने दो एसोसिएशन को कि यहाँ ऐसे ऐसे आप लोग स्कूल में जा सकते हैं, तो वो एसोसिएशन के करने दो अपना काम. हम एसोसिएशन का काम करने के लिए नहीं है सर, हम यहाँ पे तीनों एसोसिएशन को लेके बढ़ाने की बात कर रहे हैं. Yes, sir. So this is open forum for ideas. We gave one idea. So now association. So let that. So share these ideas with the association. Give ideas plus stepping stones. So let that stone be taken by our association. So may I? Okay, please go ahead, Samrat, please. Samrat, go. ये आइडिया के बारे में ही सोचिए, अगर हर स्कूल में बॉक्सिंग को हम ले जाते हैं, ये फोरम में डिस्कस करते हैं, 10 वीक्स करना है, 12 वीक्स करना है, 8 वीक्स करना है, उसे डिजाइन करते मिलके, और सभी लोग वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं कमिटी फॉर्मुलेट करके, तभी तो हम उन्हें बुला सकते, बच्चों को ला सकते गेम में. अगर हमने सब छोड़ ही दिया, प्लानिंग ही नहीं की, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सब नॉलेज मेरे पास तो नहीं हो सकता, कुछ आपसे लूंगा, कुछ जय सर से लूंगा, किशन सर से लूंगा, तभी मिलके आगे जाएंगे. यही कोशिश है. सो भांजी भाई का ये आइडिया बहुत अच्छा है टू आस्क कि जैसे 10 वीक्स का शेड्यूल बनाया है,
क्या प्रैक्टिकली ये सूटेबल है स्कूल्स में 10 वीक के शेड्यूल में, उसके बारे में आप सबसे कुछ सजेशंस है? जय सर प्लीज गो अहेड, मैं आपल्याला इंटरप्ट केलं होतं. First of all, I will never do that crime of stopping anybody from speaking at any forum. I may request him कि boss ये बात अभी इधर की नहीं है, अगले right kind of forum. So though I agree with Mr. Ramnath Kewat at this moment कि ये district का initiative है, nothing wrong in discussing. इससे अपने को कुछ ये नहीं होता. If we have time, okay, if we are wasting time, then we should stop. Here I must remind you, मुंबई सिटी बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको सबको एक अपॉर्चुनिटी लाया था. It is not only for Mumbai City Boxing Association, but for Mumbai District also and Mumbai swimming pool. I have received so far 4 applications. I have 8 swimming pools. I am dealing with the highest officer handling all the swimming pools in Mumbai, Corporation Municipal Swimming Pool. And he has given me go ahead regarding the swimming pool issue. Now I have to go with him with proposal की हे स्विमिंग पूल यांच्या हातात, हे स्विमिंग पूल यांच्या हातात, आणि इथे आम्हाला ही रिंग लावून द्या, आम्हाला इथे जागा नाहीये, ओपन स्पेस मध्ये एक छोटी रिंग तयार करून द्या, इथे सिमेंटची रिंग करून द्या, इथे इंडोर हॉल आहे तर इथे एक ही मोठी रिंग लावा, छोटी रिंग लावा, काही करा, किंवा जिथे रिंग लावू शकत नाही तिथे बॅग्स लावून द्या, आम्ही इथे बॉक्सिंग शिकू. बघा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. 8 ठिकाणी बॉक्सिंग चालू होणार आहे. मला त्यासाठी 8 असून सुद्धा माझ्याकडे फक्त 4च ऍप्लिकेशन आहेत. हिअर यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू ऑल द स्कूल्स. आय एम हँडलिंग कॉर्पोरेशन स्कूल्स. 3.5 लाख स्टुडंट्स आहेत. मी 23 कोचेस तयार केलेत. CCCP कोर्स केला बेस लेवलचा, असे 23 कोचेस तयार केले त्यांचे PE टीचर्स मधून. आणि आम्ही 23 शाळांमध्ये, कारण त्यांच्या 5000 शाळा आहेत, सगळीकडे पोहोचूच शकत नाही, आम्ही 23 शाळांमध्ये इनिशियली ते लोक 1 महिन्याचं ट्रेनिंग देतात, जे बेसिक एक्सरसाइज आणि बेसिक शिकवतात. त्यांना सांगितलं जास्त शिकू नका, कारण तुम्ही चुकीचं काहीतरी शिकवाल तर ते आम्हाला करेक्ट करायला त्रास होईल. अँड देन इट गोज टू 8 सेंटर्स. 8 सेंटर्स ऍक्टिव्हेट नाही झाले, 5 सेंटर्स ऍक्टिव्हेट झाले. आणि तिथे मुंबई सिटी आम्ही कोचेस पाठवतो. त्या कोचेसना हिड इंडिया पेमेंट करते, आणि मग ते कोचेस ते जवळजवळ 600 ते 800 मुलं ते 1000 मुलं ही 23 PE टीचर्स तयार करतात. आणि मग त्यांची आम्ही एक इंटरनल टुर्नामेंट घेतो, आणि त्यातून आम्ही जवळजवळ 20x5 म्हणजे 100 मुलांवर काम करतो, आणि मग त्यातून भविष्य टीमनी तयार होतोय. आता हे करायला प्रचंड मोठी एनर्जी, वेळ, मी खूप वेळ दिला आणि मी खूप काम केलं, मी खूप पैसे दिले, पैसे टाकले. आता हिड इंडिया जॉईन झाली. आता किती दिवस बरोबर आहे माहित नाही. यू हॅव टू कीप वर्किंग, यू हॅव टू कीप फाइंडिंग. अनेक लोकांनी मदत केली. कृष्णा दास वर्कड ऑन दॅट प्रोजेक्ट. मेनी मी किती जण, परवेज कधीतरी काम करतो, महेश सकपाळने काम केलंय तिथे, शैलेश त्रिपाठी काम करतो, सगळेच जण काम करतात. आणि अशातून एक मोठं एक कार्यक्रम चालतो. आता त्या कार्यक्रमासाठी आम्हाला माणूस, म्हणजे टू रन दॅट प्रोग्राम आम्ही वी आर लुकिंग फॉर अ मॅनेजर. तर या सर्व तुम्ही जे म्हणताय त्याला फार मोठी एनर्जी लागणार. मी निगेटिव्ह बोलत नाहीये, मी तुम्हाला डिस्करेज करत नाहीये. प्लॅनिंग कागदावर आधी करा, त्याचं ऍक्च्युअल काय येणार ते बघा. काय मदत आमची हवी आहे ती सांगा, काय मदत आम्ही देऊ शकतो ते आम्ही तुम्हाला सांगू. अँड गो अहेड, बिकॉज इट्स अ बॉक्सिंग डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. आय डू नॉट वॉन्ट टू डिस्करेज, अँड यू नेव्हर नो कधी काय क्लिक होतं. त्यामुळे प्लीज गो अहेड. ओके, सो दॅट इज अबाउट दॅट. पण स्विमिंग पूल साठी आम्हाला, मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मला हे हवंय. माझा प्रयत्न चालू आहे. मुंबई डिस्ट्रिक्ट साठी सुद्धा जागा बघतोय मी मुंबई डिस्ट्रिक्टचा आहे का नाही आहे, माझं काम आहे का नाही आहे. नाही, मुंबई डिस्ट्रिक्ट काही कोणाची नाही आहे, ही बॉक्सिंगचीच आहे. मुंबासाठी जागा बघतोय आणि मुंबई सिटीसाठी जागा बघतोय. माझं बोलणं चालू आहे. झालं, देवाची कृपा असेल तर आपल्या तिघांना मी जागा मिळवून देणार आहे. आणि लेट अस टेक दिस फॉरवर्ड इन दॅट स्पिरिट. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से. थैंक यू सर. सर जैसे आपने बोला कि मुंबई
सिटी ने इनिशिएट किया बीएमसी स्कूल्स का, और बीएमसी स्कूल के जो पीई टीचर्स है उनको हम लोग ने यानी सीसीसीपी कोर्स करवाया। तो क्यों ना हम जितने भी हमारे स्टेट लेवल बॉक्सर्स एंड नेशनल लेवल बॉक्सर्स जो मुंबई के अंदर है, लाइक दहीसर से कोलाबा, उनके लिए एक सीसीसीपी कोर्स ऑर्गेनाइज करें। एंड अगर सीसीसीपी कोर्स ऑर्गेनाइज किया तो हम उनको फिर अप्रोच कर सकते हैं कि स्कूल्स में एंड वहाँ स्टार्ट करने के लिए। 100%. In August, we have scheduled a CCCP course, and I'm working on modalities on online course also. Okay. In case there is a COVID situation. I want first opportunity will be given to boxers, but non-boxing people can also do that course. Lot of non-boxing people are doing good job. CCCP base level. ओके मेरा दिमाग में और भी कुछ चल रहा है कि महाराष्ट्र मुंबई में जितने पी टीचर्स है, नॉट ओनली म्यूनिसिपल स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स आल्सो, उनके लिए कुछ सेमिनार वर्कशॉप करके बॉक्सिंग इंट्रोड्यूक्शन करने के लिए वो उम्बा की तरफ से हम लोग कर सकते हैं। ओके, व्हेन आई एम स्पीकिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई सिटी बॉक्सिंग एसोसिएशन, बट आई एम थिंकिंग फॉर एवरीबॉडी, मुंबई डिस्ट्रिक्ट आल्सो एंड उम्बा के लिए भी, तो वो भी करेंगे। लेकिन अगस्त की लाइन अनाउंस तो हो गई है, आस्क योर पीपल टू ज्वाइन, एनरोल योरसेल्फ। एक आई वुड से मुंबा लीडर, यंग लीडर्स इमीडिएटली कल से एक वो ड्राइव चालू करो कि सीसीसीपी कोर्स इन अगस्त, रजिस्टर योरसेल्फ, जीमेल का फॉर्म बना, फॉर्म बना के, क्या गूगल का फॉर्म बना के सर्कुलेट करो महाराष्ट्र मुंबई में। मिनिमम 25 लोग चाहिए, अगर 25 से ज्यादा होता है अच्छा ही है, 50 हो जाएंगे और अच्छी बात है। So you take that initiative, that can be। अच्छा, ये मीटिंग सिर्फ रिकॉर्ड हो रही है, कोई पॉइंट डाउन भी करना चाहिए, ये भी यंग लीडर्स का काम है। ये भी बांजी महिदा एज अ प्रोजेक्टेड एंड Yes, I'm doing. Samrat English is doing. Yeah, and start working on that. Thank you, Samrat. That's what I want. Somebody has to note down. And Kali, I think tomorrow only, Monday morning, we should have this amongst all Mumbai ग्रुप चैट, सब जगह करो कि अगस्त में सीसीसीपी हो रहा है, एनरोल योरसेल्फ। ओके, even I would remind people who want to be CCP instructors, there is a very good opportunity, वो भी आ गया है। you need to be certain qualification रखा है, वो भी उसमें लिखा है क्या होना है। मिनिमम NIS है या CCCT 2 है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया, अभी से करो, चालू करो, एक साल में यू कैन मेक इट अप। इट्स अ वेरी गुड इनकम जनरेशन प्रोफेशन ऑल्सो, उसमें भी पैसा है। आई वॉन्ट टू मेक इट अवेलेबल टू एवरीबडी, नॉट ओनली टू फ्यू लकी इंडिविजुअल्स। Sir, it's a great idea that you're working on bringing in boxing centers for all the associations. जसं district एक center असावं, उपनगरचं असावं. It's a wonderful initiative, and we all know you've been working on this for years together. So we hope या सगळ्यात आम्ही पण contribute करू आणि लवकर काहीतरी होईल. One idea that I wanted to propose here, can we have boxing clubs from all the 3 unions coming together, associations coming together for common online boxing training 15 days मध्ये एकदा? Can this be a good idea? Why not? Speak to everybody. I'm not expert into that. Yes, dear coaches, क्या आप सब ये आइडिया को सेकंड करेंगे कि हम 15 डेज में एक बार 1 आवर या 1.5 आवर का एक कॉमन ट्रेनिंग सेशन ले पाए? बस उसमें एक सेग्रीगेशन हो, एडवांस बॉक्सर्स का एक साथ ले पाए, बिगिनर्स के लिए ले पाए, या सिर्फ एडवांस के लिए जाना चाहिए? एनी आइडियाज, आपके गाइडलाइंस इसके ऊपर? Hello. Hello. Yeah, Jitendra sir. I think
we have a MUBA coaches WhatsApp group. So I think आणि सगळ्यांचे असतील वाटतं मुंबई सिटी आणि मुंबई डिस्ट्रिक्ट also. So we can get this floated and maybe decide, and definitely we can get this conclave on the webinar. But let's have the agenda, let's have the what exactly, how we're going to start, how we are going to end it, and how we're going to continue. Okay. So that's common platform also can be created as we have UMBA. That means every RJ, coaches, boxers, all can get together. That's my suggestion. In situation like this, when physical training might not happen any soon, I think online the best use आपण करू शकतो. जसं केवट सरांनी म्हटलं, जय सरांनी म्हटलं की reaching out to so many schools physically is a very tedious task, lengthy process. But maybe online can definitely help us. जे किशन सरांनी प्रपोज केलं, reaching out to schools, मला वाटतं ऑनलाईन इज द बेस्ट वे टू कम ब्रिंग पीपल टुगेदर. कारण त्यांचं एक कॉमन क्लास असू शकतं जेव्हा वी कॅन हॅव दिस बॉक्सिंग प्रपोजल पुट अप फॉर फिटनेस अँड सेल्फ डिफेन्स. सो all the students of a respective school, one school can be together at one specific time. So maybe we can make the best use of online training here. Again, जसं डिस्कस झालं CCCP ऑनलाईन लवकर करण्यात येईल. That will be a very good initiative for all the coaches and upcoming coaches also. So really a wonderful idea. Anything else that we have in mind, Bhanji bhai and coaches around who have joined in this? Any point that you would want us to note down and want to discuss? Please go ahead with that. अंजी भाई, एनीथिंग जो आपको ऐड करना हो, कुछ मिस आउट हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, बट एक और रखना चाहूंगा मैं कि जैसे सम्राट हमारी बात हुई थी कि हम लोग एक कॉमन ये रखेंगे, लाइक जैसे अभी बोला तुमने वैसे ही 15 दिन में एक बार से अच्छा हम लोग हर एक बॉक्सर्स को अलग अलग तरीके से पॉलिश करेंगे. लाइक समझ लो कि सम्राट एक बॉक्सर को सिखा रहा है एंड वो जब भी स्पारिंग सेशन या कहीं जा रहा है तो भांजी या तो जैसे केवट सर है उनको ऐसा लग रहा है कि सम्राट ये बॉक्सर को ऐसे पॉलिश होना चाहिए या ये सिखाना चाहिए, तो वो एक्चुअली सजेशन वेलकम करना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है. व्हाट डू यू थिंक? गुड आइडिया भाई. मतलब आप कह रहे हो फिजिकल में जब एक साथ ट्रेनिंग होगी तो सभी कोचेस स्पेसिफिक अटैक कर पाएंगे किस पे क्या है क्या नहीं है. अभी ऑनलाइन में इसे कैसे शूट करें भाई, आपका क्या सजेशन? लाइक अभी तुम देख रहे हो, यू एंड मी, वी everyone watching us, you and me only. So वैसे हम लोग एक एक बॉक्सर्स को सामने लेके आके उनका कर सकते हैं. सो भांजी भाई, अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे, शायद हम 3 या 4 ऑब्जर्वर्स रख सकते हैं, कोचेस who would want to study body language of players. जब तक हम साथ में नहीं लाते, जैसे कोचेस नहीं बताते कि मेरे पास इतने प्लेयर्स है, इनमें से ये बिगिनर्स है, ये एडवांस है, तो एडवांस को अगर हम सामने लाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो तब शायद हम लोग वो जॉट डाउन कर पाएंगे कि ये 8-10 बच्चे, इनका ये स्किल सेट लग रहा है, इनका ये अटैक वाले बॉक्सर्स है, इनका ऐसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे. मेरा ख्याल है वो सबको साथ में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे सजेशन आया जीतू सर का कि कोचेस का सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू पुश द प्लेयर्स कि ये वर्किंग टुगेदर. Yes. I think that is how we should go ahead. So I think you, me and Jay sir is talking, no one else. I think I can add one more thing. Like we also have a recently NIS, full NIS certified coach now, Krishna Soni, and who has recently came from a NIS. So we can identify people, and as you rightly said, Samrat, last time, we can make a small team
on this, a small group who will initiate this for a specific topic. That's a good idea. It's a very good idea, because we are having such young guns, जे activated आहेत and they are working. जसं Krishna Soni has recently cleared his exams and secured such a good rank. So identifying them and putting them onto this. जसं sir, let's say we have a training session on 1st of September, for example, for advanced boxers. So त्या 1 तारखेला if Krishna Soni is developing a few things, कारण नवीन knowledge सोबत he comes with a lot of upgraded knowledge. So if we can make the best use of his knowledge while we are grooming all the boxers together. So I think तुमची idea खूप positive आहे. We'll be able to achieve good goals and definitely develop the skills of these boxers, advanced I mean, boxers we can now. आणि त्याबरोबर we can also add IBA to stuff. We have Krishna Das also make IBA certified. Wonderful. It's not question. It's not question of a certification. It's also good experience also. So many experience are there. So maybe 3 to 5 people can decide on this, and we can spread and use UMBA facility, a cross-functional team kind of thing. सर हमारे We साथ are अभी blessed with one गिरीश factor. पवार एंड प्रियदर्शना मैम है. मैं चाहूंगा कि वो भी हमको कुछ एनलाइट करे, कुछ बोले यहाँ पे. सम्राट प्लीज गिरीश भाऊ, प्लीज थोडं आम्हाला गायडन्स करा याबद्दल. आपण इंडियाचे टॉप कोचेस मध्ये आहात, इंटरनॅशनल टीम सोबत आहात. गिरीश भाऊ, प्लीज एनलाइटन अस ऑन दिस. नाही दर्शना मॅडम इतका सम्राट नमस्कार सर्वांना. सर्वप्रथम सर्वांचे धन्यवाद. ऍक्च्युली मी सर्व तुमचं म्हणजे काय आपली सर्व जी विचार, सर्वांचे विचार, परत डेव्हलपमेंटसाठी काय काय करायचं सर्व मी ऐकतोय. तसं काही म्हणजे मला असं चुकीचं काय वाटत नाहीये. तुम्ही जे तुमचे विचार जे मांडतात आणि जे आपले प्रोग्रेस बद्दल आपण आपल्याला जे काही करायचं त्याच्याबद्दल, तर जर गरज लागत असेल तर मी तसं नक्कीच बोलेल. आणि काय माझी सजेशन असेल तर मी नक्कीच देईल. तर आता जे तुम्ही चालले म्हणजे प्लॅनिंग जसे आपले आहे सध्याचे कोचेस डेव्हलपमेंटसाठी आणि परत आपले इम्प्रूव्हमेंट बॉक्सिंग इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी, तर आय एम वर्किंग, आय एम रेडी टू डू वर्क विथ यू ऑल्सो. तर असं माझं काय वेगळं काय आता सध्या तरी विचार म्हणजे असं मांडण्यासारखं तुम्हाला वेगळं सजेशन नाहीये. तुम्ही लोक सर्वच चांगले काम करतायत आणि खरंच त्याच्याबद्दल आनंद आहे. थँक्यू. थँक्यू गिरीश भाऊ. नक्की आम्ही तुम्हाला भरपूर त्रास देणार आहे. जेव्हा ह्या आयडियाला थोडं आम्ही अजून ग्रो करू त्यावेळेस कोचेसचं काय ट्रेनिंग, कशी अप्रोच व्हावी बॉक्सर्सला काय, आणि नक्की तुमच्याकडून काही सेशन्स पण आम्हाला घेता येतील बॉक्सर्स साठी. नक्की त्रास देऊ. 100% नक्कीच तुम्ही जे असेल ते हेल्प करेल. नेहमीच गिरीश भाऊ पुढे असतात. दर्शना मॅडम, एनिथिंग कमिंग फ्रॉम युअर एंड प्लीज. गुड आफ्टरनून उंबा. ओके, सर माझं असं एक सजेशन होतं की या ज्या नवीन कल्पना, सर मी मराठीत बोलते, कम्फर्टेबल आहेत ना सगळे? ओके, थँक्यू सर. यस यस, नो इश्यू. थँक्यू. माझं असं म्हणणं होतं सर की जसं उंबामध्ये 3 डिस्ट्रिक्ट आहेत सध्या, मुंबई सिटी, मुंबई डिस्ट्रिक्ट आणि मुंबई सबब. त्याप्रमाणे एकेका डिस्ट्रिक्टला एक काहीतरी एक प्रोजेक्ट देऊ, म्हणजे एक कॉम्पिटिशन सारखंच होईल की 3 डिस्ट्रिक्ट आहेत आणि एक प्रोजेक्ट देऊन त्यांनी त्या डिस्ट्रिक्टनी काम करावं आणि कोण बेस्ट म्हणजे त्यांच्यामधल्या म्हणजे सगळेच ज्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आहेत त्यांच्या संकल्पना म्हणजे त्यांच्या थ्रू त्यांची एक मीटिंग आपला प्रोजेक्ट कसं सक्सेस होईल, पण त्या सक्सेस मागे आपल्या बॉक्सिंगचंच हे होतंय. तर ते एक प्रोजेक्ट असं काहीतरी ठरवावं, एक छोटं मोठं काही प्रेझेंटेशन असावं किंवा काही, किंवा त्यांचं एक त्या डिस्ट्रिक्टनी त्यांची जी काय अचिव्हमेंट आहे, त्यांची आतापर्यंतची काय अचिव्हमेंट आहे ती एक शॉर्ट व्हिडिओ वगैरे करून ते एक प्रेझेंट करावं. कसं आहे
म्हणजे एक उंबाची एक आपली स्वतःची ओळख होते की उंबामध्ये हे 3 डिस्ट्रिक्ट आहेत, त्या 3 डिस्ट्रिक्टचा ही अचिव्हमेंट आहे. कारण हे नवीन जे जनरेशन येते किंवा जे जुने आहेत पण काही टच मध्ये नाहीयेत, पण ते त्या व्हिडिओला पण फॉलो करतील, म्हणजे जे काय आपण बनवतोय प्रेझेंटेशन त्यामधून एक संकल्प म्हणजे पूर्ण ते फ्लॅश आउट होईल. एवढंच बोलायचं होतं. थँक्यू. भांजी सर, सम्राट. दर्शना मॅम, हा येस दर्शना मॅम, आपण हा. सजेस्ट करण्याचे प्रयत्न करताय का? आपण जो आज trend बनवत आहे, जे पॉइंट्स नोट करतोय, तर असं समजूया ऑनलाईन ट्रेनिंग फॉर ऍडव्हान्स बॉक्सर्स तिन्ही असोसिएशन. आपण असं म्हणताय का ओके. की प्रत्येक असोसिएशनला ते एक रोल देऊ की आपण प्लेयर्सची लिस्ट बनवा, फीडबॅक घ्या आणि मग त्याला एकत्र येऊन एका प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वर्क करूया, असं काही सजेस्ट करताय का आपण? नाही नाही, मला तसं नाही म्हणायचंय. फॉर एक्झाम्पल आता हेच आहे की कोचेस फॉर एक्झाम्पल की प्रत्येक म्हणजे आता एक यंग जनरेशन मध्ये आता सोनी आहे जो फुल एनआयएस करून आलाय आणि त्याची आता आपण बघतोय की त्याची चांगली अचिव्हमेंट पण आहे. ठीक आहे, त्याचं चांगलं सेटअप पण आहे. तर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाईज पण आधी हे करतायत की डिस्ट्रिक्ट वाईज त्यांची जे कोचेस आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी कोचेसच घेतलंय की कोचेस त्यांच्या परीने किती हे करतायत. म्हणजे मुंबई सबबचे एक कोचेसची टीम, डिस्ट्रिक्टची, सिटीची आणि त्यांची अचिव्हमेंट की ते काही म्हणजे हे सगळं करण्यापूर्वी की त्यांनी आधी काय केलं हे प्रत्येकाला, म्हणजे आता आपल्या सगळ्या मुंबईमध्ये आहोत म्हणजे सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण एक काहीतरी प्रेझेंट एखादा टॉपिक देऊ, ते त्याच्याबद्दल असं काहीतरी वेगळं करू शकतात का? ओके ओके मॅडम, गुड आयडिया गुड आयडिया. अचिव्हर्स बद्दल समोर आलं तर चांगलंच होईल मॅडम या डिस्कशन मध्ये. आम्ही त्या पॉइंटलाही नोट करतो. पण मॅडम तुमचाही आम्हाला खूप एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्युशन लागणार आहे. तुम्ही एक रोल मॉडेल आहात सगळ्या टीचर्ससाठी आणि कोचेससाठी. फर्स्ट एनआयएस असल्यामुळे तुमच्याकडून खूप जास्त आम्ही तुम्हाला त्रास देणार आहे अँड वी होप आम्ही तो देऊ शकतो आणि आपण साथ द्याल. नक्कीच बॉक्सिंग साठी केव्हा सजेशन फॉर शुअर. May I say something here? Yes, sir. Yes. संग्राम, प्रियदर्शनाने म्हटलं त्याप्रमाणे प्रोजेक्टची वाटणी म्हणजे जबाबदाऱ्यांची वाटणी झाली पाहिजे थोडीफार. मी 2 गोष्टी तुम्हाला सुचवू शकतो. माझं 1 महिन्यापूर्वी मनोज कारखानीस म्हणून आपला जो बॉक्सर होता कीर्ती कॉलेजचा, तो आता लंडनमध्ये फार मोठा बिझनेसमन झालेला आहे. माझं त्याचं बोलणं झालं आणि मी त्याला रिक्वायरमेंट दिली मला काय पाहिजे. फिनिक्स बॉक्सिंग जिम म्हणून आहे, फार मोठी जिम आहे. मी स्वतः जाऊन आलोय, बघून आलोय. इट्स माय ड्रीम. आयुष्यामध्ये तसं काहीतरी जिम मुंबईमध्ये माझ्या अजून व्हावी. त्या जिम मध्ये मी एक पॅडिंग कोच बघितला होता. त्या पॅडिंग कोचनी 106-25चं कॉम्बिनेशन लिहून काढलं माझ्यासमोर आणि एक्झिक्यूट करून दाखवलं. मी त्याला मुंबईत आणतोय, मी महाराष्ट्रात आणतोय. मला स्पॉन्सर पण काल मिळाला. काल एका माझ्या अजून कोणाची तरी मीटिंग झाली आणि दे आर रेडी टू स्पॉन्सर हिज फ्लाईट तिकीट, स्टे, एव्हरीथिंग. आणि मी महाराष्ट्रासाठी बालेवाडीला मी त्याला बोलवतोय. हे सगळे आपले जे चांगले चांगले कोचेस असतील, आता गिरीश इथे आहे. गिरीश can be a national head coach of any country in the world. It's up to him now. WSP केलंय, इंडियाचा कोच राहिलाय. माझ्या मते आफ्रिका, अमेरिका, आशिया कुठेही तो जाऊ शकतो जर त्याच्याकडे आता त्यांनी पुढची स्किल्स डेव्हलप केली. त्या लेवलचा तो कोच झालेला आहे. अँड आय एम व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड अबाउट इट. तर जयसिंग पाटील is doing good job. राकेश कलर्सकर is doing good job. खूप लोक आहेत. मी पुन्हा माझ्याकडून कुठचं नाव राहून गेलं का वाईट वाटतं लोकांना म्हणून नको. त्या लोकांना पण मी इथे बोलवणार आहे महाराष्ट्राच्या आणि वी विल हॅव अ व्हेरी नाईस 7 days प्रोग्राम इन बालेवाडी.
एन रूट जर मुंबईचे सगळे कोचेस एकत्र आले तर मी त्याला 3 दिवसासाठी मुंबईत पण बोलवीन. ओके, मग त्यातली काही पुण्याला असतील, पण सगळ्यांनाच काही बघा, आज कोचेस म्हटले तर आज माझ्याकडे माझ्या मते 350 कोचेस आहेत महाराष्ट्रात. तो थकून जाईल 350 लोकांना शिकवायला गेला तर. मला 350 कोचेस बरोबर 350 बॉक्सेस बोलावे लागतील तिथे पॅडिंगसाठी. तो त्याचे 2 बॉक्सेस घेऊन येणार आहे. असा हा प्लॅन आहे. याच्यावर मी बॅकहँडवर खूप काम करतोय. तर हा प्रोजेक्ट रन करण्यासाठी सुद्धा मला व्हॉलेंटियर हवेत आणि ते मी मुंबईत असल्यामुळे मला मुंबई यंग लीडर्सने प्रोव्हाइड करावेत की जे मला ऑफिसला येऊन मदत करतील. कारण माझ्या बरोबर बाकी लोक जी काम करतात दे आर ऑलरेडी बिझी. आता यंग लीडर्स मधून पुढची पिढी आली पाहिजे. म्हणजे मी संग्राम, तू बोलतो चांगला, पण आय एम शुअर तू लॉयर असल्यामुळे तुझं ड्राफ्टिंग पण चांगलं असेल. रवी काळेने मला खूप मदत केलेली आतापर्यंत. आता रवी काळेला त्रास द्यायचा नाही मला, पण तू अजूनही तसा बघितला तर लग्न वगैरे झालेलं नाही, त्यामुळे तू मोकळा आहेस. त्यामुळे यू शुड बी कमिंग ओव्हर. और तुझ्यासारख्या कोणी तत्सम लोकांनी माझ्याकडे येऊन मला या प्रोजेक्टवर मदत करावी. कारण ते पत्र लिहावं लागतं, ईमेल लिहावं लागतं, त्याचं फायलिंग करावं लागतं, खूप काम असतं. बॅकस्टेज खूप काम असतं. ते तुम्ही करावं, कोणीतरी करावं, कारण तरच त्याला स्पीड मिळेल. तसं स्विमिंग पूलचं आहे. आज मिलिंद पांचाळ म्हणून एक माझा सहकारी आहे, ही इज अ प्रोजेक्ट हेड. आय एम लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट लीडर फॉर द स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट. जितू तावडे असो, रवी काळे असो, या लोकांना मी खूप कामं दिली आणि खूप त्यांना राबवून घेतलंय. आता पुढच्या जनरेशनने पुढे आलं पाहिजे. आता भांजीला खूप जबाबदाऱ्या दिल्या. भांजी येतो ऑफिसला. आय एम व्हेरी हॅपी. कृष्णाने खूप काम केलेलं आहे माझ्याबरोबर. कृष्णाने माझा खूप भार हलका केलेला आहे अनेकदा. पण आता मला त्यांना त्रास देता पुढचे कृष्णा त्रास हवेत मला. सो हा एक प्रोजेक्ट मी करू शकतो उंबाच्या अंडर. 3 दिवस मुंबईत राहील, मग तिथून बालेवाडीला जाईल किंवा बालेवाडीवरून परत येताना 3 दिवस तू मुंबईत राहून मुंबईच्या कोचेससाठी आपण कार्यक्रम करू शकतो. आता त्याला लागेल काय, आपल्याकडे 50-100 कोचेस असतील समजा मुंबईमध्ये, तर तेवढा मोठा हॉल लागेल, थोडी रिंग लावावी लागेल 3 दिवसासाठी. मग ते कुठे करायचं? अंधेरी स्पोर्ट्स क्लबला करायचं का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सला करायचं का भाईदासला करायचं, की कालिनाच्या कॅम्पसच्या त्या स्टेडियम मध्ये करायचं? आता त्याला बोलवतोय तर त्या अनुषंगाने सगळं करावं लागेल. त्याची सगळी माहिती धावपळ करायला मला आय नीड हँड्स. वन. दुसरा विषय असा आहे की मी आता ही अनाउन्समेंट केलीच तुमची. मी जे तुम्ही म्हणताय कोचिंग 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 मुलांचं, I want 3 associations to give me in all weight categories their top 2 boxers. In all age and gender categories and weight categories, their top 2 boxers. तुम्ही जे बोलताय तो प्रयोग मी मागच्या वर्षी देशभर केला जेव्हा मी सेक्रेटरी जनरल होतो. 300 पेक्षा जास्त बॉक्सर्स were trained under NIS coaches wherein 78 कोचेसनी ऑनलाईन कोचिंग केली. जे आपले नॅशनल कॅम्पर्स होते त्यांना आम्ही त्यांच्या गावात त्यांना ट्रेनिंग करायला लावलं, इन्क्लुडिंग अल्फिया पठाण, ऑनलाईन मोबाईल लावून. आणि नॅशनल कोचेसनी असे कॅम्प चालवले. ही सगळी आयडिया माझी होती, डोकं माझं होतं, मी सेक्रेटरी जनरल होतो म्हणून करू शकलो. तोच रिप्लिकेट इथे करता येईल. मला टॉप 2 मला मुंबई डिस्ट्रिक्टने द्यावी, मुंबाने द्यावी आणि मुंबई सिटीने द्यावी. आणि मी मुंबई सिटी कडून इथे तुम्हाला सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, मुंबई सिटी इज व्हेरी ओपन असोसिएशन. एनीबडी इज वेलकम. तुम्ही इकडे मेंबर असाल, यू कॅन बी मेंबर्स हिअर ऑल्सो. तू तिकडे आहेस म्हणून माझ्याकडे येऊ नको, ह्या विचारांचे आम्ही नाही. So anybody who want to work in Mumbai city also, most welcome, can take over Mumbai city from us. There is no problem. Any association, any post, we are open. आणि हे मी एकटा बोलतोय असं नाही, माझ्या बरोबरचे सगळ्यांची त्याच भावना आहेत. जे लोक आम्ही सगळे काम करतो, आमच्या मीटिंग्स होतात आणि वी आर ओपन. आता फराद इंजिनियर मुंबई डिस्ट्रिक्ट मध्ये माझ्याकडे पण आहे, सुनील सिंग माझ्याकडे पण काम करतो. So more and more people are, मुंबईमधली सुद्धा लोक मोस्ट वेलकम टू वर्क विथ अस.
अँड आयडिया इज हे कोणाचे काय म्हणतात हे किल्ले किंवा काय जहागिरी आणि हे नाहीये. दिस इज अवर अपॉर्च्युनिटी. देवाने दिलेली अपॉर्च्युनिटी आपल्याला एक संधी आहे कॉन्ट्रीब्युट करण्याची. ती मॅक्सिमम देऊन आपल्याला पुढे जायचं. ओके, थँक्यू. Noted. Any other agenda point? Sanjeev, So we leave it to you, Mr. Project Head and Project Leader. Samrat, what Yes. next? So we have had good, fruitful discussion on things. I think we should work individually on. We should work on individual topics और जल्दी इसके proposals ready करते हैं and we should start working on it now that we have enough. We have enjoyed a lot of rest. So let's work on these topics. काफी fruitful discussions हुए हैं और भांजी भाई we should also accept and appreciate ideas from all the coaches who are part of this session. आज भले ही आपने बात की हो ना की हो पर आप सभी के साथ मिलकर ही कुछ कर पाएंगे. प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम थिंग्स. जल्दी इसके कच्चे स्केलेटन्स बनाते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं. we'll put that forward with all of you और साथ मिलकर काम कर पाएंगे इसमें. let's hope that. And Kishan sir, the opening idea that you've given us, taking boxing to the grassroots, yes, associations have been working on this, but we really want to go ahead with a foolproof plan and just start with this idea to taking boxing to all the schools. I think I can picturize this idea. If we can successfully do this, maybe 5 years or 10 years from now, ये बहुत ही great idea होगा. जैसे Jay sir has just enlightened us about training people in different districts, taking it to the areas where boxing is just a short discussion. वहां तक अगर जाते हैं, we can surely take this to different schools and make the best of this opportunity. So we'll soon sit down on a constructive plan. We'll be disturbing you again, and you've always been there. आगे भी will be taking a lot of guidance from you. Bhanji bhai, I think we have had good discussions. Jay sir, if you would want to address this entire meet before we can positively conclude, we would ask you to share a few guidelines on this again, and we can go ahead and we can conclude the entire meet for today. Jay sir. Yeah, thank you very much. Just a quick request to Project Head. Project Head has done a wonderful job, excellent job. Thank you very much. Now over to you, Project Head. You must close this program. It was your program. You did a good job, and you must close this program. But before that, I want you to announce officially. Few announcement has to be done, and this is what we need to follow in every summit now. Next date of the next year's tentative date. Secondly, who is the project head for next? Thirdly, who is the project leader for next summit? Fourthly, what is the committee that worked with you? Would you like to continue with the same committee? Committee members can be same for at least 2 years. Okay? Yes, sir. And lastly, आप साल में कितने बार मिलोगे? This organizing committee of the summit. I want you to tell us that, and then you can close this program. Thank you. ठीक है सर. एवरी ईयर हम लोग जो ओलंपिक डे का जो वीक रहेगा ना, ओलंपिक वीक, उसके संडे को हम लोग सबमिट करेंगे एवरी ईयर. इट्स लाइक जून 26 और 23 जून और समथिंग. And next year, project head will be Samrat Ingle, and leader will be Sarvesh Samant. And iska follow-up meetings and
जो भी हमको आगे काम करना है, आई मस्ट से कि एवरी 15 डेज या तो इन अ मंथ हम लोग मीटिंग करेंगे, ऐसे ही ओसी मीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मीटिंग, और उसके जो रिजल्ट है वो हम उम्बा के सामने रखने का हमारा कोशिश करेंगे. So Samrat, let's conclude the meeting, and maybe next meeting will be on second week of the September. रवि सर, आपको कुछ ऐड करना है? Yeah, just before concluding today's meeting, it was a good meeting, thoughtful process. There are two things for today. 6 o'clock, Jay sir is having interview on Sahyadri News Channel, Sahyadri TV. 6 o'clock and again 10:30 in the night. And next week, Saturday, we are having a webinar with Kishan Narsi sir for the new bed categories and the IBA new modifications, rectifications in the rules. So be prepared for that also. So this is the one forum, so I should inform everybody about it. So be ready. All the best. Have a happy week. थँक्यू सो मच सर. आय थँक्यू ऑल आपल्या सर्वांचा विश्वासासाठी, पुढच्या वर्षाच्या सेशनसाठी, समिटसाठी. आणि देर इज नो लिमिटेशन की आमचं नाव पुढे टाकलंय म्हणून सगळं आमच्यावरच तुम्ही सोडून देणार आहात. तुम्ही आमच्या पाठी उभे राहून आम्हाला, जसं जय सरांनी म्हटलं, टपली मारली. ती टपली आपण सर्वांनी नाही दिली तर माझ्यासारख्या नवीन व्यक्तीला ही जबाबदारी पार पाडणं थोडं त्रासदायक होऊ शकतं. म्हणून हक्काने मला ती टपलीची वाट पाहतोय मी आपल्या सर्वांकडून. सो आय एम रियली थँकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग इन. And the young man who is on screen right now, sir, I'm a big fan of you. I just love your energy. So a lot to learn from you and a lot to work on to carry the baton on our shoulders. So I am really thankful to Kishan sir for joining in. आणि सर्वात आधी तेच जॉईन झाले. सो पंक्च्युअलिटी बद्दल तर त्यांचं काही नो चॅलेंज टू दॅट. जय सर, थँक्यू सो मच फॉर गिव्हिंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी. All the dear coaches, thank you so much. Ravi sir, KD sir, thank you so much. अपन सर्वच जन इसको हेल्प करत असता. आणि भांजी भाई, आपने बहुत मेहनत ली है फॉर दिस समिट. आगे भी इसे कंटिन्यू करना है. बहुत ज्यादा आपकी मेहनत की वजह से it gets very comfortable for me to address everybody on different points. So I'm really thankful to you. And before I sign off from this session, once again, थैंक यू सो मच. बहुत कुछ करना है हमें सबको मिलके. प्लीज 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 गाइड अस एंड हेल्प अस डू थिंग्स. सो बिफोर आय कन्क्लूड, वन्स अगेन सप्रेम नमस्कार आणि धन्यवाद. आपण सर्वजण आमच्यासोबत जुडलात. वेरी सून वील हैव द फॉलो अप मीटिंग. एंड आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट आवर आइडियाज जो हमने आज बात की थी. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द सेम टॉपिक वेरी सून. और एक कच्चा प्लान बना के उसे फुल प्रूफ करना है. इट्स अ जॉइंट टीम वर्क, सभी को मिलके करना है. सो हैव अ वंडरफुल संडे. काफी समय आप सभी ने हमें दिया है. किशन सर, थैंक यू वंस अगेन. जय सर, थैंक यू. लेट्स मीट अप सून. धन्यवाद. आई डू हियर बाय कंक्लूड टुडेज मीटिंग. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक्स अ लॉट. जय उम्बा. जय उम्बा.